प्रत्येक को प्रभु ख्रीष्ट मधुमय नाम प्रेमर नमस्कार अभिनंदन पुणी ग्लोरी टू चैनल को आपण मानक प्रत्येक को स्वागत करुच्ची। आशा करे आपण माने भल अच्छे मुझे बहुत भलरे अच्छी। प्रिय प्रभु को लोक मैंने आज आसंता मैंने गोटे विषय ध्यान करवा चिंता करवा। जितेबले जीशु ख्रीष्ट ये पृथ्वी थिले सेतेबले से अनेक जगार अनेक ग्राम अनेक अंचल से जाऊले प्रत्येक रोगाग्रस्त लोक मानक एवं खंज अंध पुणी बधिर आ जो जगार भूत लगी से जगार प्रत्येक को से सुस्थता करुले। ठीक से प्रकार घटना आज आम गोटे विषय चिंता करवा देखा जे माथ्यू पुस्तक 12 पर्वर 22 पद ठार आम तलक जितेबले जीशु गोटे ग्राम को गोटे अंचल को जाइछंती से जगार गोटे व्यक्ति को भूत लगी अच्छी आ भूत लगी व्यक्ति से गुंगा मध्य अटंती। गुंगा अर्थात से कथा कही पारु नाहंती आ सहित ताकू भूत लगी अच्छी। जितेबले जीशु से अंचल को पहुँचले सेतेबले से भूत लगी कथा कही पारुनथिबा व्यक्ति को जीशु को निकट को आणुछंती आणिला परे से भूत लगी व्यक्ति को से सुस्थता करुछंती। से सुस्थता पाउछंती। सुस्थता पाइला परे तांकर पाखापाखि जेते जन भी लोक माने थिले आ तांको सम्मुख रे जो लोक माने थिले तांको सामने रे जहाँ को सुस्थता करागला सही सुस्थता देखिकी अनेक लोक माने आचंबित हेले आश्चर्य हेले। ताहा जदि आपण माने देखिबे माथ्यू पुस्तक 12 पर्वर 22-23 पद रे लिखा जाए 24 पद रे लिखा जाए। आ जेतेबेले से माने आश्चर्य हेले सेतेबेले देखिले कहिले चिंता कले जे ये निश्चित ये केबेठारू यांकु भूत लागिथिला आ ये कथा कही पारु नथिले ये सुस्थता पाइले। ये जो व्यक्ति यांकु सुस्थता कले निश्चित बालजीबुलर साहाय्य नैछंती आ भूतपतिर साहाय्य नैछंती। ता छड़ा ताहाको छड़ा आ ए लोकटा कोन सुस्थ हो पारि थांता कि ए प्रकार भाव रे लोक मानकर चिंता आसिला। जेतेबेले चिंता आसिला माने मने मने भाबुथिले जे ये जीशु जो सुस्थता करिछंती ये निश्चित कहार ना कहार साहाय्य नैछंती। प्रिय प्रभु को लोक मैंने देखु यही व्यक्ति माने जीशु को जानी नाहंती जे ये ही स्वयं ईश्वर आ निजे सृष्टिकर्ता एवं सुस्थता आरोग्यकर्ता मध्य निजे अटंती ताहा जानती नहीं जानिले नहीं। सेथिपाई तो ए माने मने मने कहवा पाई लागिले जे निश्चित ये बाल देवतार बा बाल जीवुलर आ भूतपतिर साहाय्य द्वारा यही व्यक्ति को सुस्थता करिछंती। जेतेबेले ए माने प्रकार भाव रे मने मने भाबुथिले आ भाबुथिबा समय जीशु ए मानकर मनर कथा जानिले। मन कथा जानिला परे से गोटे कथा कहउछंती जे शयतान विरुद्ध रे केबेठार उठिलानी। शयतान जदि शयतान को छड़ाए तेबे ताहांकर राज्य स्थिर रहिबो तो ताहांकर राज्य कोन विभक्त हेले ताहांकर राज्य कोन स्थिर रहिबो कि शयतान केबे शयतान को छड़ेइबो कि। जीशु से मानक कहउछंती शयतान केबे शयतान को छड़ाए नाही। सही विषय माने पढ़िले प्रांजल हो जावा क्लारिटी आसीजिवो। तेणु आसतु आपण मैंने मो सहित से पुस्तक खुलंतु एवं देखंतु ध्यान करंतु। माथ्यू पुस्तक 12 पर्व आम मैंने अध्ययन करवा 12 पर्वर 26 पद आम मैंने पढ़ा। आउ शयतान जदि शयतान को छड़ाए ताहेले से विभक्त होई आपणा विरुद्ध रे उठिलाणी तेबे ताहार राज्य कि प्रकार स्थिर होई रहिबो। प्रिय प्रभु को लोक मैंने देखंतु एही स्थान रे जीशु कहउछंती जे आउ शयतान को छड़ाए नाही। से मैंने भाबुथिले जे ये शयतान रो साहाय्य नहीं भूतपतिर साहाय्य नहीं एही व्यक्ति को सुस्थ करिछंती। किंतु एही जगह आम देखुछु से निजे सृष्टिकर्ता एवं निजे सुस्थता एवं निजे आरोग्यता देवा परमेश्वर अटंती। तेणु यही जगह आम देखुछु शयतान केबे शयतान को छड़ाए नाही। आज मध्य आम मानकर मंडली रे प्रत्येक विश्वासिनी अछंती से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आम विश्वास करू बोली कहती किंतु आज भी गोटे गोटे जगार जदि रोग होइथाए बा काहाको भूत लगी थाए किंबा कौनसी न कौनसी रोग रे थांती तेबे आज मध्य अनेक लोक माने यही विषय चिंता करी से माने
ଭୂତପତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଶୟତାନର ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ପଦରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଆମମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣକ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ଗୁଣିଆ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥତା କରିବେ କି? ସେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର କି? ଜଣେ ଫୁଙ୍କ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଆଜି ଲୋକମାନେ ମରିନଥାନ୍ତେ, ସୁସ୍ଥ ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇପାରିବେ, ଆରୋଗ୍ୟତା ଦେଇପାରିବେ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ତାଙ୍କ କୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ମନୋଭାବ, ଗୋଟିଏ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ବା ଗଣକ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନା, ସେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସୁସ୍ଥତା କରୁନଥିବେ। ଶୟତାନ ହିଁ ସେହି ବିଷୟ କରୁଛି। ଶୟତାନକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୟତାନ ଏହି ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କହିଲା ପରି, ଶୟତାନ କେବେ ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼େଇଲାଣି କି? ନା, କେବେ ସେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଯିବ, ମାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦଶା ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋତେ କିଏ ବା ସୁସ୍ଥତା କରିପାରିବ? ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ, ମୁଁ ଯଦି ମରିବି ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସେହିଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ, ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବା ହେତୁ, ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନଥିବା ହେତୁ ତ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭୂତପତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ଜାଣିବାର ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଇଏ ହିଁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ଆରୋଗ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତେ, ମହିମା କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଆମ ସଂଘରେ ଆମ ସହିତ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ସେହି ଗଣକ ପାଖକୁ, ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ, ଶୟତାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି କି? ମୋର ଆଜି କହିବାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୟତାନ ଧରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ତେବେ ସେ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ଭୂତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତ କେମିତି କି ପ୍ରକାର ଭାବ ଛଡ଼େଇ ପାରିବ? ଯଦି ଛଡ଼ଉଛି, ସେ କ'ଣ ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଶ୍ମନ ହେଇଗଲେ କି? ଶତ୍ରୁତା ହେଇଗଲା କି? ନିଜ ଭିତରେ କେବେ ଶତ୍ରୁତାର କରେ ନାହିଁ, କିଏ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୟତାନର ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସୁସ୍ଥତା କରିପାରିବେ, ଯିଏ ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼େଇଲେ, ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, କାହା ଜୀବନରେ, କାହା ଶରୀରରେ ଯଦି ଶୟତାନ ଭୂତ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଲୋତକ ଝରାନ୍ତୁ। ସେହି ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରୁଥିବା ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ
ଯେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଏ ପୃଥିବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶୈତାନକୁ ଛଡ଼େଇବେ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥତା କରିବେ।